کسی زمانے میں ایک بہت بڑی اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نوران تھا۔ یہ سلطنت اونچے پہاڑوں، سبز میدانوں اور بہتے دریاؤں کے درمیان آباد تھی۔ یہاں کے لوگ امن سے رہتے تھے، بازار آباد رہتے تھے اور قانون سب کے لیے برابر تھا۔ اس سلطنت پر بادشاہ ہمایوں حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک عقل مند، انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا۔ وہ خود سادہ زندگی گزارتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی رعایا بھی خوش رہے۔ بادشاہ کی زوجہ ملکہ زہرہ نہایت نیک اور صابر عورت تھیں۔ وہ غریبوں کا خیال رکھتی تھیں، یتیموں کی مدد کرتی تھیں اور ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعاگو رہتی تھیں۔ اللہ نے اس شاہی جوڑے کو سب کچھ دیا تھا، مگر ان کے دل کا سکون ایک ہی وجہ سے ختم ہو چکا تھا، اور وہ وجہ تھا ان کا اکلوتا بیٹا شہزادہ کامیار۔ شہزادہ کامیار شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا، لمبا قد، تیز آنکھیں، شاہانہ انداز۔ بچپن میں وہ بہت اچھا تھا، مگر جوانی میں آتے ہی اس کی زندگی بدل گئی۔ زیادہ دولت، زیادہ آزادی اور غلط دوستوں نے اسے آہستہ آہستہ بگاڑ گیا۔ وہ ہر وقت شراب پیتا، عیش و عشرت کی محفلوں میں رہتا، عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا، کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ اسے نہ اپنے والدین کی فکر تھی، نہ سلطنت کی، نہ اللہ کا خوف۔ بادشاہ ہمایوں نے کئی بار اسے سمجھایا، بیٹا، ایک دن تمہیں اس تخت کا حساب دینا ہوگا، زندگی صرف عیش کے لیے نہیں ہوتی۔ مگر کامیار ہنس کر کہتا، ابا جان، ابھی جوانی ہے، یہ سب باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ ملکہ زہرہ رات کو سجدے میں گر کر روتی تھیں، یا اللہ، میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ایک دن کامیار نے شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ شکار اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس نے اپنے خاص سفید گھوڑے آزر کو تیار کروایا۔ آزر بہت تیز اور طاقتور گھوڑا تھا۔ کامیار غرور سے بولا، آج جنگل کا کوئی جانور مجھ سے نہیں بچ سکے گا۔ وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں جاتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک زخمی ہرن پر پڑی۔ ہرن کا ایک پاؤں زخمی تھا اور وہ ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا۔ کامیار کے دل میں جوش بھر گیا، یہ میرا شکار ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑا پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ درخت، جھاڑیاں، پتھر سب پیچھے رہ گئے۔ اچانک ایک موڑ پر گھوڑے کا پاؤں پھسلا۔ کامیار توازن نہ رکھ سکا اور زور سے زمین پر گرا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا، ٹانگ میں شدید درد ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا سادہ مگر صاف ستھرا گھر تھا۔ یہ گھر ایک نیک دل حکیم کا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ غریبوں کا مفت علاج کرتا تھا، سچ بولتا تھا، اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ حکیم کے ساتھ اس کی بیٹی رہتی تھی جس کا نام تھا آئرہ۔ آئرہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی سادگی میں تھی۔ وہ سادہ لباس پہنتی، کم بولتی، نظریں جھکائے رکھتی، دل کی بہت نرم تھی۔ وہ اپنے والد سے حکمت سیکھتی، جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کرتی، بیماروں کی خدمت کرتی۔ اسی دن آئرہ جنگل میں دوائیں لینے گئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک زخمی آدمی پر پڑی۔ وہ گھبرا گئی، ابا جان، یہاں ایک آدمی زخمی پڑا ہے۔ حکیم فوراً آیا۔ اس نے نبض دیکھی، سانس چل رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بچ جائے گا۔
वो दोनों मिलकर कामयार को अपने घर ले आए। आयरा ने जख्म साफ किए, मरहम लगाई, दवा पिलाई। कामयार कई दिन बेहोश रहा। आयरा हर दिन उसके पास बैठकर दुआ करती। एक दिन कामयार ने आहिस्ता आहिस्ता आंख खोली। सामने एक सादा सी लड़की बैठी थी। वो आयरा थी। वो नरमी से बोली, आपको होश आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। कामयार ने पहली बार किसी लड़की को इस नज़र से देखा जिसमें ना गुरूर था ना हवस, सिर्फ सुकून। और यही लम्हा उसकी जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी था। कामयार कई दिन तक हकीम के घर में रहा। उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे, लेकिन जो जख्म उसके दिल पर लग रहे थे वो पहले कभी महसूस नहीं किए थे। ये घर महल जैसा नहीं था, मगर यहाँ एक अजीब सा सुकून था। न शोर, न महफिलें, न शराब की बदबू, सिर्फ खामोशी, दुआओं की आवाज और आयरा की नर्म मौजूदगी। आयरा रोज उसके लिए दवा लाती, पट्टी बदलती और खामोशी से वापस चली जाती। कामयार कई बार उसे देखता और फिर नजरें झुका लेता। एक दिन कामयार ने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। आयरा ने नरमी से जवाब दिया, जख्मी इंसान इंसान ही होता है, उसका मकाम कुछ भी हो, खिदमत करना मेरा फर्ज है। ये बात कामयार के दिल में उतर गई। उसने खुद से कहा, मैंने कभी किसी को इस नरमी से बात करते नहीं देखा। एक रात कामयार को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। शराब की महफिलें, हंसी मजाक और गुनाह। उसे अपना आप गंदा महसूस हुआ। वो दिल ही दिल में बोला, अगर आयरा को मेरे माजी का पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेगी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी पर शर्मिंदगी महसूस की। चंद दिन बाद कामयार काफी बेहतर हो चुका था। एक शाम उसने हकीम और आयरा दोनों को अपने सामने बिठाया। वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। हकीम खामोश रहा। कामयार ने नजरें झुकाकर कहा, मैं शहजादा कामयार हूँ। आयरा चौंक गई। वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर बोली, मगर यहाँ तो आप सिर्फ एक मरीज थे। ये जवाब कामयार के दिल को लग गया। चंद दिन बाद कामयार ने हकीम से अकेले में बात की। मैं आपकी बेटी आयरा से शादी करना चाहता हूँ। हकीम ने गौर से उसे देखा। शहजादे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मैं आपके किरदार से वाकिफ हूँ। कामयार खामोश हो गया। हकीम ने आयरा को बुलाया। कामयार ने खुद उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती हो? आयरा ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं एक ऐसा शरीके हयात चाहती हूँ जो नेक हो, सच्चा हो और बुराइयों से दूर हो। उसने नजरें उठाकर कहा, आप अभी वो इंसान नहीं हैं। ये अल्फाज कामयार के दिल में तीर की तरह लगे। उसी रात कामयार ने महल वापस जाने का फैसला किया। उसने जाते वक्त कहा, मैं वादा नहीं करता, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। आयरा ने सिर्फ इतना कहा, अमल अल्फाज से बड़ा होता है। महल पहुंचकर कामयार सीधा अपने कमरे में गया। उसने शराब के मटके तोड़ दिए, गलत दोस्तों को निकाल दिया। वो पहली बार सजदे में गिरा, या अल्लाह,
मुझे एक मौका दे। मलिका ज़ोहरा ने ये मंजर देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन कामयार ने ऐलान किया, शराब पर पाबंदी, जुल्म के खात्मे का हुक्म, गरीबों की मदद का आगाज। लोग हैरान थे। बादशाह हुमायूं ने दिल ही दिल में कहा, मेरी दुआ कबूल हो गई। और दूर जंगल के किनारे आयरा ने भी खबर सुनी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कामयार ने महल वापस आकर अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था। उसने शराब छोड़ दी, गलत महाफिल छोड़ दी, गरीबों और यतीमों के लिए काम शुरू किया। उसने शहर से बाहर एक ज़मीन खरीदी और वहाँ यतीम खाना बनवाना शुरू किया। वो खुद आकर बच्चों से मिलता, उनके साथ खाना खाता और उनकी परेशानी सुनता। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, शहजादे, आप हमें इतना प्यार क्यों देते हैं? कामयार ने आंखें भरकर कहा, मैंने बहुत देर कर दी थी। अब वक्त है कि जो कुछ कर सकूं कर लूं। ये खबर जंगल के उस घर तक पहुंची जहां हकीम और आयरा रहते थे। आयरा ने दिल ही दिल में सोचा, शायद इंसान वाकई बदल सकता है। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये देखकर दिल खुश होता है। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, वक्त इंसान की सच्चाई जाहिर कर देता है। आयरा को पहली बार यकीन आया कि कामयार वाकई बदल गया है। कुछ दिन बाद कामयार ने दोबारा हकीम के घर का रुख किया। इस बार वो ना गुरूर में था, ना शाही लिबास में। सादा कपड़ों में आया और नजरें झुकी हुई थीं। कामयार ने कहा, हकीम साहब, मैं वादा नहीं कर सकता, मगर मैं अपनी जिंदगी का सबूत आप दोनों के सामने लाने आया हूँ। हकीम खामोश रहे। आयरा ने पहली बार मुस्कुराकर कामयार की तरफ देखा। हकीम ने कहा, अगर मेरी बेटी राजी हो तो मुझे एतराज नहीं। आयरा ने सर हिलाया और खामोशी से हाँ कर दी। लेकिन सब खुश नहीं थे। कामयार की एक पुरानी दोस्त थी, फरीहा। वो अमीर, हसीन और मगरूर थी। उसे हमेशा यकीन था कि कामयार सिर्फ उसका है। जब उसने सुना कि कामयार आयरा से शादी करने वाला है तो उसका गरूर टूट गया। दूसरी तरफ आयरा का एक दूर का कज़न खावर भी था। वो लालची और हसद से भरा हुआ था। उसने आयरा की खुशी बर्दाश्त नहीं की। फरीहा और खावर की मुलाकात हुई। फरीहा ने दांत पीसते हुए कहा, हम इस शादी को होने नहीं देंगे। खावर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास एक खतरनाक मंसूबा है। फरीहा और खावर ने फैसला किया कि वो आयरा के दिल में शक डालेंगे और कामयार को दोबारा बिगाड़ेंगे। वो जादू और धोखा इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। उनका मंसूबा ये था कि शादी से एक रात पहले आयरा को ऐसा धोखा दिया जाए कि वो शादी से इनकार कर दे। शादी से एक रात पहले आयरा अपने कमरे में थी और शादी के लिबास की तैयारी कर रही थी। अचानक कमरे में रोशनी मद्धम हो गई। हवा में अजीब सर्दी फैल गई। आयरा ने अपने सामने रखे आईने में देखा और वो कांप गई। आईने में कामयार खड़ा था, मगर वो मुस्कुरा रहा था, एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ। कामयार ने कहा, देखा आयरा, मैंने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आईना गायब होने के बाद आयरा जमीन पर बैठ गई। उसके दिल में शदीद धचका लगा। अगली सुबह शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। आयरा ने सबके सामने ऐलान किया, मैं ये शादी नहीं कर सकती। महल में खामोशी छा गई। कामयार के कदमों तले जमीन निकल गई। फरीहा और खावर ने चुपके से मुस्कुराकर अपने मंसूबे पर खुशी मनाई। आयरा के इनकार के बाद कामयार का दिल टूट गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं वाकई इसके लायक नहीं था।
اس نے دوبارہ پرانی زندگی اختیار کی، شراب، غلط محافل اور لالچی دوست۔ فریحہ نے موقع پا کر کہا، دیکھا، یہ لڑکی تمہارے لیے نہیں تھی۔ کامیار خاموش رہا، لیکن دل کے اندر آگ بھر گئی۔ کامیار نے شادی سے ایک دن پہلے فریحہ اور خاور کو ایک جگہ ملاقات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور اپنی سازش پر خوش تھے۔ کامیار نے اندر ہی اندر سوچا، یہ سب دھوکہ تھا۔ عائرہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، میں نے اسے سمجھا نہیں اور خود بھی دھوکے میں آ گیا۔ کامیار نے فوراً قدم بڑھایا اور ان کے سامنے آ گیا۔ کامیار؟ فریحہ اور خاور دونوں چونک گئے۔ کامیار کی آنکھیں آگ سے بھر گئی تھیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم دونوں نے ایک نیک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی اور میرے ایمان کا امتحان لیا۔ فریحہ اور خاور نے چپ سادھ لی، لیکن کامیار کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا تھا۔ کامیار سیدھا حکیم کے گھر گیا۔ عائرہ اپنے کمرے میں تھی اور دل ہی دل میں اداس تھی۔ کامیار نے دروازہ کھولا اور کہا، عائرہ، مجھے تم سے سچ کہنا ہے، تمہارا دل ٹوٹا اور یہ سب میری غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ کامیار نے آئینہ، جادو، فریحہ اور خاور کی سازش سب کچھ بتایا۔ عائرہ ساکت رہی، آنکھوں میں آنسو، مگر دل میں سکون محسوس ہونے لگا۔ تو تم نے کبھی مجھ پر سچ نہیں بولا؟ عائرہ نے آہستہ سے پوچھا۔ کامیار نے جواب دیا، میں نے اپنے دل سے بدلاؤ شروع کیا تھا، صرف تمہارے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اگلے دن بادشاہ ہمایوں نے فریحہ اور خاور کو دربار میں پیش کیا۔ جادو، دھوکہ اور سازش سب ثابت ہو گئے۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، تم دونوں نے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلا، تمہیں سزا دی جاتی ہے۔ تم دونوں کی شادی ایک دوسرے سے کروائی جاتی ہے اور محل سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فریحہ اور خاور نے جرم قبول کیا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوا نظر آیا، مگر سزا سب کے سامنے دی گئی تاکہ دوسروں کے لیے سبق ہو۔ چند دن بعد سادگی کے ساتھ کامیار اور عائرہ کی شادی ہوئی۔ نہ دکھاوا نہ غرور، صرف دعا اور سکون تھا۔ عائرہ نے کہا، میں نے ایک بگڑا ہوا شہزادہ نہیں، ایک بدلا ہوا انسان چنا ہے۔ کامیار نے جواب دیا، اور میں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد پایا ہے۔ شادی کے بعد کامیار نے یتیم خانہ مزید بڑھایا، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے مستقل نظام بنایا، ظلم اور ناانصافی کو ختم کیا۔ سلطنت میں امن اور خوشی کا سما چھا گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہی شہزادہ ہے جو پہلے بگڑا ہوا تھا، یا یہ نیک اور بدلاؤ والا انسان ہے؟ بادشاہ ہمایوں فخر سے کہنے لگے، یہ میرا بیٹا ہے اور اللہ کی رحمت سے نیک انسان بن گیا ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، انسان بدل سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو۔ محبت میں نیکی اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ حسد اور سازش کا انجام صرف سزا ہوتا ہے۔ سچ اور ایمان کے ساتھ عمل کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔